So I thank one and all for coming over here for this medical legal training program, which is conducted by the Vidhi Pragna Karnataka Legal Services NGO India. I would like to start the program with a proverb or a kind of a jargon that a surgeon with his shaky hands cannot perform the surgery under the fear of legal action. If you mean to speak in Kannada, I don't have any issues. Please respond to me that you are able to understand the Kannada language as well. For the purpose of the medical fraternity at large, I would like to speak in the language where everyone can understand. Operation is successful, but patient is died. What does it legally mean? I said that every surgeon with his shaky hands cannot perform the surgery under the fear of the legal action. If that is the case, then how can a doctor do his duty towards the patient in treating the patient? It is highly impossible. As such, we need to understand that autonomy of doctors, at the same time, rights of the patient should be balanced. Autonomy of the doctors in treating the patient, at the same time, the rights of the patient should be balanced. In case of medical negligence cases, see, medical negligence cases are those cases which not purposefully done by a medical fraternity. So it is a kind of an accident. Negligence is an accident. Negligently, I have not done it. You having a duty, I have already explained that there are two types of duty: legal duty and the moral duty. I am having a moral duty to help people. Even though they are not my clients, as I am an advocate, I am having a moral duty to educate people. Suppose if I am in an authority to educate people, for an example, if I am authorized person, if I am assigned to do the legal awareness program by an authority like Legal Services Authority, if I have not done that, then it amounts to a breach of duty. It amounts to a breach of legal duty vested upon me. In the same way, doctors are vested with a legal duty. Whenever their duties are being infringed, are being violated, or that duty is being breached, are not performed, then out of that breach of duty, the patient will suffer some injury. What sort of an injury? Legal injury. In that scenario, if he sustain damages, if he sustained damages, if he had given up his life for the negligent conduct or a negligent act done by a doctor who is having a responsible position to perform his duty with all due care, even that if in that case, if the due care is not being followed or the guidelines of the government is not being followed to take the consent from the patient and not informing the
repercussions of the treatment. In that case, if patient suffers any kind of a damages, then the doctor is held liable for that. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲಿ ಕೆಲವು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ನೋಡಿ ಸರ್, ನಮ್ಗೆ ಪೇಷಂಟ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಪರ್ಸನಲ್ ಇರಲ್ಲ. ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಪೇಷಂಟ್ ನ ಉಳಿಸೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ ಹೊರತು ಪೇಷಂಟ್ ಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವಂತ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಗಿರಲ್ರಿ. ಆದ್ರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪೇಷಂಟ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಇರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೇಸನ್ನ ಹಾಕಿ ಕಾನೂನು ಕಟ್ಟಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಲೆ ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ ಕಚೇರಿನ ಸುತ್ತಬೇಕಾದಂತ ಹಣೆಬರನು ನಮ್ಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ದ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರಿ? ಸರ್, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟೆ ನಾನು. ನನ್ನ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಮತ್ತು ನಾವು ಏನೆಲ್ಲಾ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ನ ತಗೋಬಹುದು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ ನಾವು. ಆದ್ರೂ ಸಹ we could not able to save the life of a patient. But the thing that whatever the judgment that we had made in saving that patient doesn't become fail, but the patient died actually. The operation is successful, the patient is died. So it means that the liability of the doctor towards the patient, or the duty towards the patient, is completely fulfilled ಅಂತ ಹೇಳಿ. If patient died because of the constitution of his body, which doesn't react with a medicine or a kind of a prescription prescribed by a doctor, prescription ಕೊಟ್ಟು ಸಹ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅನಸ್ತೇಶಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸರ್ಜರಿಕಲ್ ಒಂದು ಆಪರೇಟ್ ನ ಮಾಡಿ ಸಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬದುಕಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ mere of error of judgment does not makes you a criminally liable ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸರ್, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು ತರ ಇದಾವೆ ಸರ್ ಅಂತ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸರ್, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ 3 types of liability in the legal regime ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. 3 ತರ ಲಯಬಿಲಿಟಿನ ನೀವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಲಯಬಿಲಿಟಿನ ನೋಡ್ತೀವಿ? ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಅನ್ಯಾಯ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 304A of the Indian Penal Code explains about the concept of negligence, a death due to negligence ಅಂತ. 304A. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ. ನಮ್ಗೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇರಲ್ವಾ? ಬರೀ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ತಗೋತಾರ? ಏನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಡಿಬಾರ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಥವಾ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲ್ವಾ ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಒಂದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ? ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ. ಸರ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ ಸರ್, ಅದು ಯಾವ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸರ್ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಹಾಕುವಂತದ್ದು ಯಾವ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾನಿಟರಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ನ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾನಿಟರಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಒಂದು ಸಿವಿಲ್ ಕೇಸನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು, ಸೂಟ್ ಫಾರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸೂಟ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಏನು ಎಕ್ಸಿಜೆನ್ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕೇಸನ್ನ ಹಾಕುವಂತ ನಾವು ನೋಡಿ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ನ ಸೀಕ್ ಮಾಡ. ಸರ್, ಇನ್ಯಾವ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಎರಡನೇದು ಮಾನಿಟರಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ
action. So that will be taken by the Medical Council of India or the National Medical Commission, which is recently formed to, to regulate the conduct of the medical professionals and also to improvise the standards, medical standards of practice. Sir, the thing that I had instructed my kind of a junior. So I am a senior doctor having a relevant experience, but at the time of performing a surgery, I had another appointment which is very important. As such, I had leaved my junior doctor, though he is having a kind of a caliber, but he lacks experience. Where at that time the patient died. Whether being a senior doctor, I am held responsible for it. What law says? Yes, you are responsible for it. Knowing the fact that your junior lacks experience and leaving to him to perform the surgery of the patient who is on the bed. In a cath lab where the criminal liability attracts. An oxygen mask is installed to a patient. When doctor had been to rounds, approached to that patient and seen the patient was dead, where they removed the mask, oxygen mask, where there were oxygen mask or the oxygen cylinder was empty. In that case also criminal liability will be attracted to a doctor. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ರೌಂಡ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ರೌಂಡ್ಸ್ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಪೇಷಂಟ್ ಸತ್ತೋಗಿರ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರಲ್ಲ, ಎಂಟಿ ಸಿಲಿಂಡರ್, ಅದು ಎಂಟಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಉಸಿರಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಎಂಡೋ ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟ್ಯೂಬ್ ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಆ ಟ್ಯೂಬ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೈಜ್. Unsized tube ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. There will be no proper circulation of the blood. The patient died. In that circumstances also, whether the doctor held liable for it. So all this thing will cropped up in the medical negligence. Here, what we need to understand is that what exactly medical negligence means. Negligence means what? ತೀರಾ ನೆಗ್ಲಿಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ನೆಗ್ಲಿಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? A reasonable person will take care. A reasonable taking care of a person. Reasonable take care ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Reasonable care ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. The reasonable care is not being followed. A due care is not being followed. Then it amounts to a kind of an omission. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ omission ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Any omission by a professional who is vested with some duty and he has not acted diligently, due diligence ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. He has not acted due diligently in performing his legal duty vested upon him, and due to that if any other person sustain an injury, a legal injury amount to a negligence, ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
Sir, what is medical negligence ಅಂತಂದ್ರೆ, in case of the medical function conducting by a doctor or a medical fraternity, if any omission takes place amounts to medical negligence. The negligence means a kind of an omission. ಸರ್, ನಾನು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನೋಡಪ್ಪ, ನೀನು ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಸ್ ನ ತಿನ್ಬಾರ್ದು, ನಿನ್ಗೆ ಆಂಜಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಆಗಿದೆ, ಯು ಶುಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ವೇಟ್, ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲವೂ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅವನು ಯಾವ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳ್ದೆ ಕುಡಿಯೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಮೆಡಿಕಲ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅದು ಮೆಡಿಕಲ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸರ್, ಈ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ತರ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಈ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ನವರು ಯಾವ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದು ಮೆಡಿಕಲ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್, ಇದು ಮೆಡಿಕಲ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಒಂದು ತುಲನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಮೆಡಿಕಲ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕೇಸಸ್? Any kind of a parameter or a kind of a test which will be applied by the courts in determining the suit or in determining the criminal case ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, foremost thing is you need to understand the legal setup. legal setup ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನು ಇದು ಲೀಗಲ್ ಸೆಟಪ್ ಅಂದ್ರೆ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪೊಲೀಸ್ನವರು FIR ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, FIR ಆದ ನಂತರ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತದನಂತರ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಕೇಸ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೇಸ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದಿದ್ರೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಇಲ್ಲ ಬೇಲ್ ಕೊಡುವಂತದ್ರೆ ಬೇಲ್ ಕೊಡುವಂತದ್ದು. ತದನಂತರ ಅವನಿಗೆ ಕರೆಸು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ, ನೋಡಪ್ಪ, ನೀನು ಇಂಥ ಒಂದು ಅಪರಾಧವನ್ನ ಎಸಗಿದ್ಯಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಪ್ಪ, ನಿನ್ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ನಿನ್ ಪರವಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ನೋಡು, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ನೀನು ಏನಾದ್ರು ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಿಜಾಂಶವನ್ನ ಹೊರತೆಗಿತೀಯಾ? ತೆಗಿ ಥ್ರೂ ಯುವರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಬಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅವನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಸುಳ್ಳು ಯಾವ್ದು ಸತ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಡನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಬರ್ಡನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೂಫ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮೇಲೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಪರಾಧವು ಆ ಅಪರಾಧ ಕೇವಲ ಬಾಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿರಲ್ಲ, ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಎ ಕ್ರೈಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕ್ರೈಮ್ ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್ who is being a victim or who is being a aggrieved person. It is that where the crime is made against the whole society anta heli, the state will comes into the picture. The state will take the cognizance. The state will institute the suit. Whenever a state institutes a suit, the burden of proving the guilt of an accused person depends upon the state. State ina mele depend ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನವರು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವನಿಲ್ಲ, ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ರೆಬ್ಯೂಟಲ್ ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ದ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆಡ್ ಬೈ ಬೋತ್ ದ ಪಾರ್ಟೀಸ್. ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಹಾಕಿರೋ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು, ಆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳು, ಇವನ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಾಕ್ಷಿ, ಎರಡವನ್ನು ತುಲನೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಎರಡನ್ನು ತುಲನೆ ಮಾಡಿ ದ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ದ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಎ ಲಾಜಿಕಲ್ ಎಂಡ್. ಲಾಜಿಕಲ್ ಎಂಡ್ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಲಾಜಿಕಲ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಬಂದು ಇವನು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ಸರ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಇದು ನಡೆಯುತ್ತಾ? ಹೌದು, ನಡೆಯುತ್ತೆ.
304A ಕೇಸಲ್ಲಿ FIR ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ recently the Supreme Court has opined that if any of the complaint intend to registered against a medical professional, the person who being the aggrieved of the medical negligence has to establish his case with cogent evidence, with bundle of evidence and a kind of a prima facie evidence. He has to show that this is what where the negligence of the doctor leads to the injury, which I am the person, which I am the aggrieved person, I am the injured person, I have sustained some damages. Anta he has to establish it. He has to establish it. The patient has to establish it. The patient has to prove it, where the onus of proof or the burden of proof lies upon the whom? The onus of proof lies upon, in medical cases, is upon the patient. If patient establishes the case, then there will be a registration of FIR. So once the police officer, being the concerned jurisdictional police, where he want to register an FIR, he has to take an opinion from the medical council or a kind of an experts. He has to take an opinion. If he founds that after obtaining the opinion from a senior doctors or the medical council that this is a fit case to be registered under the section 304A of the IPC, then the police will go forward in registering the FIR. Before that, he has to consult. That is where the Supreme Court in the recent judgment has pronounced this thing. What is the test of negligence? Where there is one test called as Bolen test. ಸರ್ ಇದು ಬೋಲನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಅಂತ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಬೋಲನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್. ಬೋಲನ್ ಅನ್ನೋನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೇ ತರ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇದೇ ತರ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಥಿಂಗ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಯೂಶುವಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. We used to prescribe these medicines. If it affects it adversely for him, that is where that does not amount to a kind of a negligence ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕೇಸು become the kind of a precedent. In all the medical negligence cases, the test of Bolen test are the principles which lay down under the Bolen's test will be applied. Recently, in the Supreme Court, regarding with the medical negligence, there is a case. I want to share you the case, and I want to show you the principles which applied by the court in determining the medical negligences. ಯಾವ್ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಯಾವ್ಯಾವೆಲ್ಲ ಥಿಯರಿಗಳನ್ನ, ಫಿಲಾಸಫಿಯನ್ನ ಈ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು, ಇಲ್ಲ ಇದು ಮೆಡಿಕಲ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು, ಇಂಥ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕೇಸಿನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಕೇಸು, ಏನೇನೆಲ್ಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಶೇರ್ ದಿ ಕೇಸನ್ನ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವನ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಆ ಕೇಸ್ ಹೆಸರೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕುಸುಮಾ ಶರ್ಮಾ ಅಂಡ್ ಅದರ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಬಾತ್ರಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನವರು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಅಂಶ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಏನು
ಇದು ಮೆಡಿಕಲ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯು ಟು ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸು ನಾನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ದಿಸ್ is an appeal before the Supreme Court over the lower court. Nodi, this appeal is directed against the judgment and order dated 30th August 2000 passed by the National Consumer Dispute Redressal Commission, New Delhi. In the original petition number so and so, the appellants filed a complaint under Section 21 of the Consumer Protection Act 1986 claiming compensation of rupees 45 lakhs attributing deficiency in services and medical negligence in the treatment of the deceased R.K. Sharma, who was the husband of the appellant number 1, Kusum Sharma, and the father of appellant number 2 and 3. ನೋಡಿ, ಅಪೀಲ್ ಹೋಗಿರುವಂತ ಕೇಸ್ ಇದು, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಪೀಲ್ ಹೋಗಿರುವಂತ ಕೇಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ R.K. ಶರ್ಮಾ ಅನ್ನೋರು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅವ್ರಿಗೆ BP ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ತೂಕ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಒಬೆಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ರೀತ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಮೆಟ್ಲನ್ನ ಹತ್ತುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರೀತ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅವರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಕುಸುಮಾ ಶರ್ಮಾ being a wife, she will file a case. ನೋಡಿ, being a wife of the aggrieved person or the deceased filed a case. ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾನ. ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪ್ಯಾರಾ ನಂಬರ್ 30ಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಐ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ದ ಪ್ಯಾರಾ ನಂಬರ್ 30 of this judgment. I would like to and I suggest you to read this judgment. ಇದನ್ನ ತಾವು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಓದಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಬ್ಮಿಟ್ ದಟ್ ದ ಅಪೆಲೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಗ್ನೋರ್ಡ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ದ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ an exact science involving precision and every surgical operation involves uncalculated risk. And merely because of a complication had ensued, it does not mean that the hospital or the doctor was guilty of negligence ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಸರ್ಜರಿಲೂ ಸಹ ಒಂದು ಅನ್ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರು ಸಹ ಒಂದು ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಲಾಯರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಕೇಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಲಾಯರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಕೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಸ್ನು ಲಾಯರ್ ಗೆಲ್ತಾನೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೇಷಂಟ್ ಹೋದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸರ್ಜರಿಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಸರ್ಜರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಲಾಯರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎ ಮ್ಯಾಜಿಷಿಯನ್. ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ದರ್ ಲೆವೆಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೋಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ para number 30 the Supreme Court has kind of determined that every surgical operation involves uncalculated risk, and merely because of a complication had ensued that a hospital or the doctor was not guilty of negligence. The duty of the doctor, like that of other professional men, is to exercise reasonable skill and care. ಒಂದು ರೀಸನಬಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೇರ್ ನ ಮಾಡಬಹುದು. ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಮ್ಯಾನ್. ಒಬ್ಬ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರೋ ಹೆಂಗೆ ಯೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಂಗೆ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರು ಯೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಯೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಚೆಕಪ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದು ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಅದು ಮೆಡಿಕಲ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಪ್ಯಾರಾ ನಂಬರ್ 30 ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಪ್ಯಾರಾ ನಂಬರ್ 49 ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ ಪ್ಯಾರಾ ನಂಬರ್ 49.
ಬೋಲನ್ ವರ್ಸಸ್ ಫ್ರೈನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಬೋಲನ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ is not negligent if he is acting in accordance with a practice accepted as a proper by reasonable body of medical men skilled in that particular art, merely because there is a body of such opinion that takes a contrary view. The direction that there are two different schools of medical practice, both having a recognition. So usually ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಯಾವ ಒಂದು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವಘಡ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನೆಗ್ಲಿಜೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಬಿ ನೆಗ್ಲಿಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೋಡಿ, ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಓನ್ ಟು ಪೇಷಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಔಟ್ ಆಸ್ ಎ ರೆಡಿ ಟು ಗಿವ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಟೇಕ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪೊಸೆಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವನಿಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತು. ನಾಲೆಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಲ್ಲ, ಆರ್ಡಿನರಿ ನಾಲೆಜ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ. MBBS ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, MD ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ MS ಸರ್ಜರಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅವನು ತೀರಾ ಪ್ರವೀಣನಾಗಿರ್ಬಾರ್ದು ಅಂತೇನು, ತೀರಾ ಪ್ರವೀಣನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ ಕಾನೂನು. ಅವನಿಗೊಂದು ಆರ್ಡಿನರಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಇದ್ದು, he can able to understand the situation. If that knowledge is essential, that knowledge is sufficient. So that is elicited in the para number 48. Right? So 48, ನೋಡಿ 49 ಅದಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಎಗೇನ್ ಈ ಒಂದು ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಗೇನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಪ್ಯಾರಾ 51 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಈಸಿ ಟು ಬಿ ವೈಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಇವೆಂಟ್ and to condemn as negligence that which was only a misadventure. We ought to be on a guard against it. Especially in cases against hospitals and doctors, medical science has conferred great benefits on mankind, but these benefits are attended by unavoidable risks. Every surgical operation is attended by risks. We cannot take the benefits without taking the risk. Every advance in technique is also attended by risk. Doctors, like the rest of us, have to learn by experience, and experience of us teaches us in a hard way ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಹ ಸೀನಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸೀನಿಯರ್ ಲಾಯರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಆರ್ಡಿನರಿ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ 51 ಅಲ್ಲಿ. ಪ್ಯಾರಾ 69 ಅಲ್ಲಿ ತಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಪ್ಯಾರಾ 69 ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ತಮಗೆ. ಜಾಕೋಬ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಪಂಜಾಬ್ ಇಸ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಸ್. ಈ ಒಂದು ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ಅ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ದಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಶಾಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ very much in a hurry to register an FIR against a medical professional. So in the law of negligence, professionals such as lawyers, doctors, architects, others are included in the category of the persons professing some skill or skilled persons generally. Any task which is required to be performed with a special skill would generally be admitted or undertaken to be performed only if the person possesses the requisite skill for performing the task. Any reasonable man entering into a profession which requires a particular level of learning to be called a professional of that branch impliedly assures the person dealing with him that the skill which he professes to possess shall be exercised and exercised with a reasonable degree of care and caution. He does not assure his client of the result ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ರಿಸಲ್ಟ್ ನ ಅಶ್ಯೂರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇದು ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Today, lawyer does not tell his client that the client shall win the case in all circumstances. A physician would not assure the patient of full recovery in every case. ಒಬ್ಬ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಸಹ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. A surgeon cannot and does not guarantee that the result of surgery would invariably be beneficial, much less to the extent of 100% for the person operated on ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸರ್ಜನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡ್ರಿ ಆಪರೇಷನ್ ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಇರುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಬದುಕಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. The only assurance which such a professional can give or can be understood to have been given by an implication that he is possessed of the required. ನೋಡಪ್ಪ, ನಾನು ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, MBBS ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ,
LLB ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, LLM ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಒಂದು ರಿಕ್ವಿಸೈಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅನ್ನು obtain ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಅಕ್ಯುರಸಿಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತದ್ದು, ಅಕ್ಯುರಸಿ ಇನ್ ರಿಸಲ್ಟ್. So that cannot be seen, that cannot be a kind of a parameter in determining the medical negligence cases. Ordinary ಆಗಿ diligent ಮಾಡಿದಾರ, whether that person is not a fake ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ಕೊಂಡು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, not having a MBBS degree, considering to be a quack, performing a surgery amounts to a serious criminal liability. ಅದು ಆಗಿಲ್ಲ ತಾನೆ? ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಾರಲ್ವಾ? ಯಟ್ ಟ್ರೈಡ್ ದಿಸ್ ದೇರ್ ಲೆವೆಲ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಲೆವೆಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಪ್ಯಾರಾ 78 ತೋರಿಸಿನ ತಮ್ಗೆ. ಪ್ಯಾರಾ 78 20 ಪೇಜ್ ಜಡ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಪ್ಯಾರಾ ನಂಬರ್ 78 ಅಲ್ಲಿ, a doctor faced with an emergency ordinarily tries his best to redeem the patient out of his suffering. He does not gain anything by acting with negligence or by omitting to do an act, obviously. Therefore, it will be for the complainant to clearly make out a case of negligence before a medical practitioner is charged with or proceeded against criminally. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ಪೇಷಂಟ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಬದುಕಿದ್ರೆ ಪೇಷಂಟ್, ಸತ್ತೋಗಿದ್ರೆ ಪೇಷಂಟ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್, ಬಲವಾದಂತಹ ಪ್ರೂಫ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಬಲವಾದಂತಹ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಜಾಕೋಬ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇನ್ ಜಾಕೋಬ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂಸ್ ಕೇಸ್ ವೆರಿ ಆಪ್ಟ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಎ ಸರ್ಜನ್ ವಿತ್ ಎ ಶೇಕಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ under fear of legal action cannot perform a successful operation, and a fearing physician cannot administer the end dose of medicine to his patient. Anta we cannot give a justice to the patient once there is a fear of law. Hagagi to remove the fear and to maintain a balance of the autonomy of the doctor and also the right of the patient, the Supreme Court had come up with a guidelines. ಯಾವೆಲ್ಲ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಬಂತು ಸರ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ಲಲಿತಾ ಕುಮಾರಿ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ UP ಆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲೂ ಸಹ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನೀವು. there should be a preliminary inquiry where the patient or an aggrieved person has to establish the facts that they are acted negligently ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವ್ರು ನೋಡಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಕೇಸಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಚಾನ್ಸಸ್ even if the rate of survival is low. ಆದ್ರೂನು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು 50-50 ಅಲ್ಲ, 99.9 ಆಗಲ್ಲ, 0.1% ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ನ ತಗೋತಾರೆ. ಸರ್ ತೀರಾ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇತ್ತು ಸರ್, ನನ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ತಗೊಳಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ನಾನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ದೆ, ಈಗ ನನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ mere error of judgment in trying out to save the life, does not attract the criminal action ಅಂತ. ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀನಲ್ ಕೋಡ್ ನೋಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅವಾಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀನಲ್ ಕೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀನಲ್ ಕೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ದೇ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇ ಇನ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀನಲ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀನಲ್ ಕೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಇದಾವೆ. ಏನಂತ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಇದಾವೆ? ಲೆಟ್ ಮಿ ಶೇರ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀನಲ್ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಬೆಟರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ನೋಡಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀನಲ್ ಕೋಡ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ನೋಡಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀನಲ್ ಕೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ 87 ಇದೆ ನೋಡಿ. Act not intended to, not known to be likely to cause death or grievous hurt done by consent ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಆಕ್ಟ್ ನಾಟ್ ಇಂಟೆಂಡೆಡ್. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಮ್. ಏನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಕ್ಟಸ್ ರಿಯಾ ಮತ್ತು ಮೆನ್ಸ್ ರಿಯಾ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಗಿಲ್ಟಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಯಾವ ಗಿಲ್ಟಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ? ಯಾವ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಪರಾಧದ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿರುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ? ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀನಲ್ ಕೋಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫ್ರೆಟರ್ನಿಟಿಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫ್ರೆಟರ್ನಿಟಿಯನ್ನ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 87 ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆಕ್ಟ್ ನಾಟ್ ಇಂಟೆಂಡೆಡ್ ಟು ಕಾಸ್ ಡೆತ್ ಡನ್ ಬೈ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಗುಡ್ ಫೇತ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಸೆಕ್ಷನ್ 88 ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ನ ತಗೊಂಡು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 8 ಆಫ್ ದಿ IPC gives a kind of a protection. ಸೆಕ್ಷನ್ 88 ನೋಡಿ. 99 ನೋಡಿ. Act done in good faith for the benefit of the child or insane person by or by consent of guardian provisos. ಗಾರ್ಡಿಯನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹುಚ್ಚನಾಗಿದ್ದು ಅಥವಾ ಮಗು ಆಗಿದ್ರೆ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ಸ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ತರ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿಯನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ ಬರಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಕನ್ಸೆಂಟ್ ನೋನ್ ಟು ಬಿ ಗಿವನ್ ಅಂಡರ್ ಫಿಯರ್ ಆರ್ ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್, consent of insane person, consent of child, exclusion of acts which are offenses independently of harm caused. Section 92 ನೋಡಿ. Act done in good faith for the benefit of person without consent. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸರ್, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇತ್ತು, ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ the doctor has found that there is 99% of blockage. 99% ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಆಗೋಕ್ 100% ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಇದೆ. ರಕ್ತ ಚಲನೆನೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೃದಯದೊಳಗಡೆ, ಹೃದಯದ ನಾಳದೊಳಗಡೆ. ತಕ್ಷಣ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡಪ್ಪ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಆಗಿದೆ, ನಾನ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕ್ರಿ, ನಾನು ಆಂಜಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೊಡಿ ಬಲೂನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಲೂನ್ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಲೋ ಮಾಡಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಅವಘಡ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಲಯಬಲ್ ಬಿಕಾಸ್ he had acted in good faith. Even though there is no consent, if the person is a minor, if at the time the doctor is unable to take the consent of the guardian, without the consent he has performed it on a good faith and for the benefit, in that scenario section 92 of the Indian Penal Code helps. 93 ನೋಡಿ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಗುಡ್ ಫೇತ್. ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು, ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಮಾತ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು, ಏನಾಯ್ತು, ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೇಳೇ ಇರಲ್ಲ BP ಇದೆ ಶುಗರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೇ ಇರಲ್ಲ. ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅಥವಾ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಶುಗರ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತು, BP ಶೂಟ್ ಅಪ್ ಆಯ್ತು, ಬ್ರೈನ್ ಹೆಮರೇಜ್ ಆಯ್ತು. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್. Now I would like to take up to the defenses. So defenses ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಡಿಫೆನ್ಸಸ್ ತಗೋಬಹುದು? See, these are the defenses where usually the doctors will take the consent thing and the contributory negligence part, the good faith part. Sir, what about the patient relatives attacks upon the doctor if there is any kind of an emergency where the patient is dead? By that time what you can do is you should form a peer group. ನಿಮ್ದೇ ಆದಂತ ಪೇರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ.
ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೋರ್ಸ್, CISF ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದೇ ತರ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲೇ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಕೆಲವು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಏನು ಆಯುರ್ವೇದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರೆಲ್ಲರದು ಒಂದು ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಬ್ಬ ಪೇಷಂಟ್ ಅತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಅವನು ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಫ್ರೆಟರ್ನಿಟಿ ಬ್ರದರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕರೆದು ನೋಡ್ರಿ, ಕರೆಯುವಂತದ್ದನ್ನ ಕರೆದು ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಮೇಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಹಲ್ಲೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಸಜೆಯನ್ನ, ಕಾರಾಗೃಹವಾಸವನ್ನ ನೀವು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಪೇಷಂಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಸಹಾಯವನ್ನ ತಗೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು. ನೀವು ಒಂದು ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು. ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಒಂದು ಟೀಮ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಒಂದೊಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಟೀಮ್, ಒಂದೊಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಏನಾದ್ರು ಅವಘಡ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕರೆಯುವಂತದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಮೇಲೂ ಸಹ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಗಳನ್ನ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಅವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ತರ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ತಡೆಯುವಂತದ್ದು ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಮೆಡಿಕಲ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ and the concept of medical negligence and the defenses available for the medical fraternity. This is what my deliberation is all about. Now, Dr. Kalpesh L. Gupta is on today. He is going to take you to a concept of vicarious liability. Vicarious liability principle ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, whenever a patient, whenever a doctor's staff has committed any mischief, so the doctors will be held responsible. Master is held responsible, or master is held liable for any of the tortious act committed by their servant ಅಂತ ಹೇಳಿ. So here in servant mean to say that staff, medical staff ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಏನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಗ್ರಾಸ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕತ್ರಿಯನ್ನ ಸ್ಟೊಮಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡೋದು, ಸ್ಟಿಚ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಆ ರೀತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಗ್ರಾಸ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ವೇರ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆಂಟ್ attracting of negligent part will be very less. Hence I am closing my session for the day, and I will open session of the vicarious liability. Thank you very much.